नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नमो नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ये सत्यनारायण बाबूंकर महाप्रभु सत्यनारायण माँ जागुले मंगल विधान करंतु बोल आनंद एक बार गणे नारायण रुद्रे अंबिकायांग यही भास्करे तथा भिन्नाभिनंग करतव्यं पंचदेव नमस्तुते। कलावज शिल भोज गज रणे तेज अर्पण कल कुर्पण जले कुंभीर जल ग्रहणे कुंभीर जीव रक्षा कल कक्षा बही हे नीराचल हे नीराचल देलो ताहा यथ कोके पाए मोहा दाता पणे पताका बांधी छोहे नीराचल हे नीराचल संपदे मंडा नीलो हे नीराचल हे नीराचल कला करता इए मिठा नेलो जा देलो ताहा ये था कुकी पावी पाता पणे पताका बांधी छहे नीराचल हे नीराचल कला कर सत इए मिठा गोकुल कुल धौत गौ रांगी कमत सकाश रूप
নন্দনা মহত রাবেদনা বিনাশনে হেল ধন্য তোরি হে নীলাচল হে নীলাচল কলা কর সত নেল যাহা দেল তাহা এত কুকি পাই মহা পণে পতাকা বান্ধিছ হে নীলাচল হে নীলাচল कैला सूर्य बंधु रिपु कन्या कन्या जस्य बल्लभा हार रिपु कांत कांत बरदो भव बाबू माने धीर स्थिर भाव निज निजर आसन अलंकृत करनियो स्थान संरक्षण करनियो जगह बाछिनियो संस्कृति संपन्न पुरी जिलार भव्य मंच योग्य मंच पुरातन मंच जागुड़े पदर मंच रे चलित वर्षर 6ठ रजनी प्रथम पर्याय रे ये अभिभक्त पुरी जिला नयागढ़ माटीर जने योग्य कवि जी राजा को सीधा जवाब देउथिले से अन्य कई नुहंती घंट कवि आस जदुमणि महापात्र नारायण कल्याणकारी हूँ सर्वरिष्ठ खंड करंतु महाप्रभु सत्यनारायण बापा हौ ये तो आमरी अंचल पुलिस सारे आम कौन आगे नौ हाँ जाऊ गोटे कथा कान रे मोर पड़ा मु बहु खुशी कही कही पुलिस बाहिनी निंदा कला बेले कही कही प्रशंसा करती मु प्रशंसा शुणी बहुत राजनीतिज्ञ ठारू तांकर सहकर्मी ठारू सब प्रशंसा शुणी से गोटे भल पेट पूरीगला आम कहीं परिचय बेसी दबू देले अड़ुआर पड़े पुणी कौटी कौन हम से धंदार आमर किए पहुँच ये जी ना किए कह मोर असुविधा मत साहय कर से किए हम आम ये जी आपण मैंने बस सब शुणु घंट कवि जदुमणि महापात्र गोटे पद मु गाई अभिमान भरा कंठरे जदुमणि कहले कहले हे लीलाचल कलाकार जगन्नाथ तुम्हें क्या कौन देइछो कि किछि देइला तुम्हें बलि राजा को पाताल को चापिल ता विभव नेल देलो काकू अकिंचन सुदामा को देलो गोपपुर गोपांगना मानकर वस्त्र को नेल द्रौपदी की वस्त्र देल नेल जहा देल ताहा एथकू किंपाई दातापणे पताका बांधी अभिमान भरा कंठरे से कहले आपण मानकर ओडिया साहित्यिक माने अध्यापक माने यूनिवर्सिटी कोर्स करि पारु नाहंती जदुमणि साहित्य भारी क्लिष्ट तेणु से पुरातन मंच रे पुराना कवि लेखा पदे गाई सारिबा परे मु आपण मानक निकट रे आज जो विषय आलोचना करिवि प्रथमे सेई रचना करिसंती ता आ से होचंती
ତାହାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରିପୁ କନ୍ୟା ଗେଡୁଆ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ ସାର୍ ପଦ୍ମ ସାରେ ପଦ୍ମ ମୁଁ ପଦ୍ମ ନାଇଁ 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 ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ମନେ ରଖ ପାଲା ବାଲା ବି ବସିଛ ମନେ ରଖ ପାଠ ଭିତରୁ କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତରେ ଚାରୋଟି ଆୟୁଧ ସେ ଧରନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଗଦା ନାମ କୌମୋଦକୀ ଚକ୍ର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ସାର୍ ପଦ୍ମ ନା ପଦ୍ମ ନାଟା ଅମର କୋଷରେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ପଦ୍ମର ପୁଣି ନାଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଖାଲି ନାରାୟଣ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଇଏ 4 ଜଣ ଦେବତା 3 ଜଣ ଦେବତା ଜଣେ ଦେବୀ ଇଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ 3 ପାଦେ ଗାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଗାଇବିନି କହି ଦଉଛି ବହି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ତୁମେ କହିବ କାଲି ଏମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ତୁମେ ପଚାରିଥିଲ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବି ସେ ସମାନ କାହିଁକି ହେବେନି ନା ସେ ବର ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅମର ବର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଏବେ କହିଦଉଛି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୀର ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀରେ 2 ଜଣ ଆଉ କୌରବ ବାହିନୀରେ ଜଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଜାଣିକିରି କୌଶଳ କରି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ନହେଲେ ଆଗ କୃଷ୍ଣକୁ ଖାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ହଉଛି ବେଲାଳ ସେନ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଧରିକିରି ରଥ ଭଙ୍ଗା ଚକ୍ର ଧରିକିରି 7 ଜଣ ମହାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଲା ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଇଏ କି ବିଦ୍ୟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଛି ଏପଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କିଏ ବେଲାସନ ସେପଟେ ରଣ ରଙ୍କା ଶଲ୍ୟ ଇଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କିଏ ବାହାରିବ ବହି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାୟକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଇଏ 4 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ ବହି ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହିଲା ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ଭୀଷ୍ମାନ୍ତ ରାଧା ଗୋବିବାସ ପଦମଙ୍ଗ ଇଏ ରବି ପ୍ରିୟାଜ କର ଦ୍ରୁହିଣ ଆଉ କେମିତି ପଢିବି କଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଇ କରିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାଲା ବାଲା ହେଇଛ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛ ଇଏ ମେଳା ଭଳିଆ ବୋଲଲେ ହବନି ନିଜ ପାଲା କେତେ ଆଗରେ କେତେ ପଛରେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲ ପାଲା ତ ହଁ ତୁମର କୋଉଠି ଭଲ ହବ ମୋର କୋଉଠି ଭଲ ହବ ତୁମର କୋଉଠି ମନ୍ଦ ହବ ମୋର କୋଉଠି ମନ୍ଦ ହବ ସେଟା କିଛି ନ କହିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦ୍ମର ନାମ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ଜ ସମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ମନେ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଅବ୍ଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପୁଅ ଭୀଷ୍ମାନ୍ତରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାମ ହଉଛି ସାରସାକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ତାର ନାମ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ କହିରେ ମଧିଧାରୀ ଶ୍ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର लो ମା ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ନା ସଇ ଶିଶିର ঘন রবি কি ঘন
କରି ଶିଶିର ଘନ ରବି କି ଗ୍ରାସେ ଏଣୁ କରି ଋତୁ ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ କିଚକ ବଧରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ବାଲା କେବଳ କାକର କାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ କାକରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୋଡ଼େ ତେଣୁ କରି ହିମ ହେଉଛି ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ହିମବନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ହିମବନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ତ୍ୟଭିଜନେ ନମ୍ନାନ୍ନା ବନ୍ଧୁଜନ ଜୁହାବ ରୌମେତ୍ରୀ ମାତ୍ରା ତପସ୍ୱନୀ ସିଦ୍ଧା ସିଧା ସେ ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଉମା କାହିଁକି ଭବାନୀ କାହିଁକି ରୁଦ୍ରାଣୀ କାହିଁକି କାତ୍ୟାୟନୀ କାହିଁକି ଗୌରୀ କମ କଥା ଅଛି ୟାକୁ ତ କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବା ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ବିଷୟକୁ ଯିବା ବା ସା ତାହେଲେ ଇଏ ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କିଏ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ କାକର କାକର କି ହିମବନ୍ତ ହଁ ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ହିମାଳୟର ଝିଅ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ ଶିବ। ତସ୍ୟ ହାର ଓଡ଼ିଆରେ କହ ଶିବଙ୍କ ହାର କିଏ ହାର କାହାକୁ ପକାନ୍ତି ସର୍ପହାର କହିଲା ହଁ ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ସରିଯାଉ କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ସୁଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକରାୟ ନମ ଶିବାୟ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶିବ ନାଗ ହାକୁ ହାର କରନ୍ତି କି ବାସୁକି କି ଭୂଷଣ କରନ୍ତି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି କାରଣ ଦିଟା କଥା ଲିଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ହାର ହଉଛି ନାଗ ନାଗର ଶତ୍ରୁ କିଏ ହାର ରିପୁ ରିପୁ ନାଗ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡର କାନ୍ତ କିଏ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରାୟଣ ହଁ। ସେହି ଶିବ ବାଃ। ଆଜିର ଏ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ। ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ। ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ। କୀର୍ତ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିଦାନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ପୁରାତନ ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହଁ ହଁ ଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି କମଳ ଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିବେ। ପବିତ୍ର ମାଟି ଜାଗୁଳାଇପଦର ଗ୍ରାମରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାଦିପାଲାର ଷଷ୍ଠ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର এই ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ିଶୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଆଜି ଆମ କଣାସ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଥିବା ଗାୟକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପେଣ୍ଠୋଇ ଏବଂ ଆମର ଲୟାର ସାର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବେ। जय जगन्नाथ माँ जागुलाई यही जागुलाईपत्र ग्रामर यहाँ सर्वपुरातन पाला मंच मु प्रथमे कृतज्ञता जनइबी यही ग्रामवासी मानू जेहेतु से माने दीर्घ वर्ष धरी यही संस्कृति को बंचाई रखिंट एवं से माने निश्चित भाव आम आम सनातन धर्मर बाहक से आउ थे धन्यवाद देवी तांकर यही प्रचेषा आउ यही मंच रे आम आज जो
ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବା ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ଆଉ ପାଳିଆମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆମ ଭାଷାକୁ। ଏହି ଆଶା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନପତ୍ରଟିକୁ ପଠନ କରୁଛି। ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣିପାତ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଅର୍ଜିଥିବା ସ୍ୱୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାରେ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ କଳାର ଏ ବିଭାଗକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଉଁଳିପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହିକାର ଢିଅ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକଙ୍କ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ଉପାଧିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପାଲା ଗାୟକ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମୁକାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲା ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରୁ ଓ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବିଭୁ କୃପା ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଗୁଳେଇପଦର ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛି। ହଁ, ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ପାଳିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ